السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، ہدا نالز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ محرومہ بائی زارا عمران کی ایپیسوڈ نمبر 9 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آفس میں پرسرار ماحول چھایا ہوا تھا۔ میز پر 2 مگ پڑے تھے جن سے گرم بھاپ کے ساتھ کافی کی مہک اٹھ رہی تھی۔ وہ دونوں میز کے آر پار بیٹھے تھے۔ تو بتاؤ کیسی رہی تمہاری ہاؤس جاب؟ چیئر کو ذرا سے ترچھا کرتے احد نے اس سے پوچھا۔ بات کو مت بدلو احد، تم بہت اچھے سے جانتے ہو میں یہاں کیا بات کرنے بیٹھا ہوں۔ زین نے دانت پر دانت جمائے۔ احد ہلکا سا مسکرا لیا۔ تم نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا احد، میں اس کے لیے کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہ دبی دبی آواز میں غرایا تھا۔ پلیز مجھے معاف کرنا بھی مت، میں ایسا چاہتا بھی نہیں۔ ویسے بھی بڑی مشکل سے زندگی میں سکون آیا ہے، اور ویسے بھی میں نے ایسا بھی کیا کر دیا تم نے اسے منگنے کی، لیکن میں نے سیدھا شادی کر لی، اس میں کیا غلط کیا؟ اس نے کندھے اچکاتے کافی کا گھونٹ بھرا۔ زین کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم کیسے ڈھیٹ ہو رہے ہو؟ گھٹیا چال چل کر اسے شادی کرنے سے پہلے اتنا تو سوچ لیتے تو وہ تم سے 6 سال چھوٹی ہے۔ اس نے اسے شرم دلانی چاہیے، لیکن احد نے استزائیہ سانس بھرتے آنکھیں گول کی۔ کیا بکواس ہے، اب کیا میں محبت کرنے سے پہلے عمریں گنتا پھرتا؟ اف! زین اسی کو بے بسی بھرے غصے سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ سوچو، اگر میں نے زمرہ کو شادی کے پیچھے کی حقیقت بتا دی تو کیا ہوگا؟ زین میز کی طرف جھکا تھا۔ کم آن، تم مجھے اگر دھمکانے کی کوشش کر رہے ہو تو مت کرو، ورنہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ کندھے اچکاتے اطلاع دی گئی تھی۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے تم مجھے برا بنا کر زمرہ کے ساتھ اتنی آسانی سے اپنا گھر بسا لو گے اور میں ایسا ہونے دوں گا؟ زین نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایک اور بار، صرف ایک اور بار اپنی زبان سے میری بیوی کا نام لے کر دکھاؤ۔ اگلے ہی لمحے میں نے تمہاری زبان حلق سے نہ نکالی تو مجھے غیرت مند مرد مت کہنا۔ ایک دم آنکھوں میں ایسا سرد پن چھایا کہ زین کو اپنے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے دھمکیاں مت دو احد، وہ بدوقت بول پایا تھا۔ میں دھمکیاں نہیں دیا کرتا، وعدہ کرتا ہوں، میں نے، اس نے سادگی سے کہتے پھر چیئر کے پیچھے پشت ٹکا دی۔ زین غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور میز پر ہاتھ رکھ دے اس کی طرف جھکا تھا۔ ایک کے بعد یاد رکھنا، جو تم نے کیا ہے نا، اس کے لیے تمہیں بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں گاڑے آگاہ کر رہا تھا۔ کتنی گھٹیا کوالٹی کا پرفیوم استعمال کرتے ہو تم؟ ایسا کرنا اگلے مہینے سے مجھ سے پیسے لے کر اچھی کوالٹی کا خریدنا، میرے پورے آفس کا درجہ حرارت بگاڑ کر رکھ دیا ہے تم نے۔ اس نے بدمزہ ہو کر ہاتھ ناک کے کنارے لے جاتے زین کا چہرہ مزید سرخ کیا تھا۔ اگلے ہی لمحے زین کسی طوفان کی طرح باہر نکل چکا تھا۔ کینیڈا، چھوٹا مگر خوبصورت اپارٹمنٹ کا لیونگ روم، جہاں سامنے لگے گلاس وال کے شہر کا خوبصورت منظر دکھتا تھا۔ ڈھلتے سورج سے لیونگ روم مزید پیارا اور پراسرار لگ رہا تھا۔ خاکستری اور گہرے نیلے رنگ کے صوفے پر وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ میز پر ریڈ وائن کی بوتل اور گلاس کے ساتھ برف رکھی تھی۔ سیریسلی، ایک گلاس؟ ڈونٹ ٹیل می، تم آج بھی مماز بوائے ہو؟ سیاہ پینٹ شرٹ کے اوپر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے احد پیچھے کو ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے طنز پر گلاس میں پھر وائن بھرتے زین مسکراتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ پلیز، میں مماز بوائے ہی ٹھیک ہوں، مجھے یہ سب نہیں پسند۔ اس نے احد کی طرف گلاس بڑھایا۔ کم آن، تمہیں نہیں پسند یا تمہاری وہ فیونسی کو؟ وہ استزائی انداز میں ہنسا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتا، آخر تم اور زمرہ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ زین نے کہتے تعصب سے سر ہلایا۔ احد کے گلے میں گلتی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ کیونکہ میں اس کے اشاروں پر نہیں ناچتا، تمہاری طرح اس لیے۔ اس نے کندھے اچکائے اور گلاس لبوں سے لگا کر گھونٹ بھرا۔ ایسا کچھ نہیں، زمرہ اچھی ہے، بس وہی عام پاکستانیوں لڑکیوں کی طرح شرمیلی اور پاپا کی پرنسس ہے۔ سفید سویٹر پر جینز پہنے مرد کی وضاحت پر احد نے آنکھیں گھمائے۔ صرف دکھاوا ہے اس کا، میرے ساتھ نہیں دیکھتے کیسے کات کھانے کو دوڑتی ہے؟ کل کو جب تمہاری شادی ہو جائے گی تب تمہیں وہ اپنا روپ دکھائے گی۔ یہ پاکستانی لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں۔ اچھا ہوا بابا نے مجھے بلی کا بکرا نہیں بنایا۔ احد کو اپنا حلق کڑوا ہوتا محسوس ہوا۔ لفظوں کا اثر تھا یا شراب کا، وہ جان نہ سکا تھا۔ کیا مطلب ہے بلی کا بکرا؟ میں اور زمرہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ زین نے برا سا منہ بنایا۔ ریئلی؟ کیا میں جانتا نہیں بابا تمہاری شادی کیوں زمرہ کے ساتھ کرانا چاہتے ہیں؟ آفٹر آل بابا کو وہ طاقت حاصل کرنی ہے جو اس وقت سلطان چچا کے پاس ہے۔ وہ معنی خیزی سے اس کی حیران آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زین نے بدبخت تھوک نگلا۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو،
لیکن حقیقت یہی ہے کہ زمرہ مجھے پسند ہے، وہ اچھی ہے، خوبصورت ہے، اور کیا چاہیے؟ وہ ذرا سنبھل کر بولا تھا۔ خیر، میں تو بھائیوں والا مشورہ دے رہا ہوں، اب بھی وقت ہے یہاں تمہیں اچھی سے اچھی کانفیڈنٹ لڑکی مل سکتی ہے۔ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیو۔ یہ زمرہ جیسی لڑکیاں ساری زندگی مردوں کو اپنے اشاروں پر نچاتی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بھائی جورو کا غلام بن کر رہ جائے۔ زین ہلکا سا مسکرایا، البتہ دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ عہد ہمیشہ سے اپنی کرتا تھا، اور یہ چیزیں زین کو عہد اس سے حسد کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ آج وہ اسے جو سمجھا رہا تھا وہ غلط تو نہیں ہو سکتا تھا۔ فروری کا آغاز ہو چکا تھا۔ فجر کے بعد ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی تھی۔ گلیاں اور سڑکیں گیلی تھیں۔ سفید حویلی میں آج پھولوں کی خوشبو کے ساتھ سوندھی مٹی کی مہک بھی پھیلی تھی۔ احد کی کمرے کی بالکنی میں زمرہ خاموشی سے کھڑی کسی نقطے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس کی شال اپنے گرد لپیٹے وہ جانے کی سوچ میں ڈوبی تھی۔ نہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت جانا ہے۔ دو پونیوں کے ساتھ نیلی فراک پہنے، سرمئی آنکھوں میں آنسو لیے زمرہ چلائی تھی، زومی بابا آج بزی ہیں نہ بچے، ہم کل شہر جائیں گے۔ جہاں آرا نے 4 سال کی زمرہ کی گیلی آنکھیں صاف کرتے بڑی مصالحتی انداز میں سمجھایا تھا، ایسا کون سا کام ہے جو زومی سے زیادہ ضروری ہے؟ اس نے ہچکی بھرتے خفگی سے ماں کو دیکھا تھا۔ میری زومی سے بڑھ کر بھی بھلا میرے لیے کچھ اور ضروری ہو سکتا ہے؟ دونوں ماں بیٹی آواز پر چونک کر پلٹی تھی۔ اپنے بابا کو دیکھ کر اس کے چھوٹے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے باپ کی طرف آئی تھی جب سلطان سے اسے فوراً اپنی باہوں میں اٹھاتے اسے گول گول اپنے ساتھ جلایا تھا۔ وہ ان کی حرکت پر کھلکھلا اٹھی تھی۔ سلطان، ہم کل چلے جاتے ہیں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا کیا ہے، بس ضد کر کے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ جہاں آرا تعصب سے سر ہلاتے باپ بیٹی کے پاس آئے۔ ضد بھی تو وہاں کی جاتی ہے جہاں مان ہوتا ہے کہ ضد پوری ہوگی۔ باپ کی بات پر چھوٹی زمرہ کی گردن فخر سے بلند ہوئی تھی۔ لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار نخرے دکھائے جائیں۔ آپ کے بعد کون اٹھا سکے گا اس کے اتنے نخرے؟ کون برداشت کرے گا اس کا غصہ؟ زمرہ بات کے کاندھے پر سر رکھے ماں باپ کی باتیں سننے لگی۔ جو اسے محبت کرے گا؟ زمرہ نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ جو محبت کرتا ہے کیا وہ آپ کے نخرے اٹھاتا ہے بابا؟ اس نے سرمئی آنکھیں ڈبڈباتے تفتیش کی۔ وہی تو اٹھاتا ہے جو محبت کرتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ کوشش بھی نہیں کرتا۔ سلطان نے اس کے گال چومے۔ جیسا آپ کرتے ہیں، وہ کھلکھلائی۔ سلطان نے آنکھوں میں بے حد محبت لیے اس بات میں سر ہلایا۔ آنسو ٹوٹ کر آرزو پر گرے تھے۔ وہ تو مجھ سے محبت بھی نہیں کرتا، پھر میرے لیے یہ سب کیوں کرتا ہے بابا؟ وہ بڑبڑائی۔ اسے لگتا تھا وہ اپنی مرضی سے کبھی نہیں نکل پائے گی، وہ اپنے ماضی سے کبھی نہیں نکل پائے گی۔ ہر محبت میں ہارے شخص کو لگتا ہے مگر وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ وقت نے اس کے زخموں پر مرہم رکھ لیا، مگر وہ ایک خوف چھوڑ گیا تھا، دوبارہ اس تکلیف کو سہنے کا خوف۔ خیالوں کا تلسم ٹوٹا جب اسے اپنے برابر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ رخ موڑ کر دیکھا تو بھوری آنکھوں والا مرد مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ چائے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ تم بناؤ گے؟ زمرہ نے تعجب سے آئیبرو اٹھائے۔ ظاہر ہے گھر والی۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ شور۔ وہ خوشی خوشی راضی ہوئی تھی، بس ظاہر نہ کیا تھا۔ یو آر ویلکم۔ احد سر کو خم دیتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ تعصب سے ہنستی تھی اور دوبارہ سامنے نکلتے سورج کی طرف رخ موڑ گئی۔ کافی وقت کھڑے رہنے تک وہ نہیں آیا، اور خود باورچی خانے میں جا کر دیکھنے کا ارادہ کرتی کمرے سے نکلی۔ سیڑھیوں تک آئی تو وہ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ سامنے ٹی شرٹ پر کھلی ڈینم میں ملبوس زین اوپر ہی آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لمحے کے لیے رکا، پھر زینے چڑھ کر اس کی طرف آیا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی نیچے جانے لگی۔ زمرہ، ہم کزنز ہیں، ایک گھر میں رہ کر اس طرح اگنور تو مت کرو۔ پیچھے سے وہ بولا تو زمرہ کے لب بھینچ گئے۔ تم سے چٹ چیٹ کرنے کا میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، بنا مڑے تڑک کر جواب دیا۔ لیکن مجھے لگتا ہے تمہیں وقت نکالنا چاہیے ڈیئر کزن، کیونکہ کچھ ایسا ہے جس سے تمہیں اندھیرے میں رکھا ہے۔ تمہارے شوہر نے جاتے قدم وسط میں تھم گئے۔ وہ تیورا کر مڑی تھی۔ مطلب؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہاری شادی سوچی سمجھی سازش تھی، ایسی سازش جو تمہارے شوہر نے رچی تھی۔ زمرہ نے ناسمجھی سے بھویں بھیچی۔ زین، مجھے پہیلیاں نہیں پسند، صاف صاف بتاؤ۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ صاف بات یہ ہے کہ ہماری منگنی توڑوانے کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ احد کا ہے۔ میں نہیں جانتا تمہیں شادی کے لیے کیسے مان گئی، لیکن میں اتنا ضرور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی اسی کی ہی کوئی سازش ہوگی۔ زمرہ نے مٹھیاں بھینچ لی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ تو جانتا بھی نہیں تھا کہ ہماری منگنی ٹوٹ چکی ہے، اور تم اس پر الزام لگا رہے ہو کہ اس نے ہماری منگنی توڑوا دی۔ اس کی آواز میں غراہٹ تھی۔
کینیڈا آیا تھا 1 سال پہلے اور اس نے مجھے تمہارے خلاف اتنا بھڑکایا کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا اور تم سے منگنی توڑ دی، مگر مجھے معاف کر دو زمرہ، وہ ملامت سے کہہ رہا تھا۔ زمرہ کے دل کو مانو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم اس شخص کے بہکاوے میں آ گئے جو مجھ سے نفرت کرتا ہے، جو ایک مینوپلیٹر ہے؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو یہ سن کر مجھے تم سے مزید نفرت ہو رہی ہے، وہ حقارت سے بولی۔ زین کا سر جھک گیا تھا۔ میں جانتا ہوں اور تمہیں مجھ سے جتنی نفرت کرنی ہے کر لو، لیکن عہد وہ بھی تمہیں سوائے اذیت کے کچھ نہیں دے سکتا۔ میں جان کیا ہوں اسے، وہ ایک نمبر کا گھٹیا مرد ہے۔ وہ کم از کم وہ مرد تو ہے، نفرت کا دعویٰ کر کے ہی صحیح۔ اس نے ڈنکے کی چوٹ پر مجھ سے غیرت مند مردوں کی طرح نکاح کیا، تمہاری طرح نہیں جو محبت میں قسمیں کھا کر بھی بیچ راہ میں چھوڑ گیا۔ وہ زین کی بات کاٹتے ہوئے پھنکاری تھی، وہ آج ایک آخری دفعہ ہے جب تم نے مجھے عہد کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی ہے، دوبارہ سوچ کر بھی ایسی غلطی مت کرنا۔ انگلی اٹھا کر تم بھی کیا تھا۔ زین کا چہرہ شوق کے مارے کھل گیا تھا۔ وہ شرماتی گھبراتی زمرہ نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا تم یہ سب عہد کے بارے میں بول رہی ہو۔ کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جس سے تم سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی؟ وہ واقعی بے یقین تھا۔ میں اس سے جتنی بھی نفرت کروں نہ کروں، لیکن اس سے یہ حقیقت نہیں بدل جائے گی کہ وہ میرا شوہر ہے، اور میرے شوہر کی تمہاری موجودگی میرے آس پاس بھی برداشت نہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا تم مجھ سے فاصلہ ہی قائم رکھو، ورنہ وہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آگاہ کیا گیا تھا۔ اس نے تمہیں بھی مینوپلیٹ کر دیا ہے۔ زین نے تاثر سے سر ہلایا۔ یہ چیز سے مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کی ہر جائز بات مان لوں۔ وہ چتا کر سیدھا کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی اور زین ساکت سا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوتے ہی زور سے دروازہ بند کر دیا گیا۔ چہرے پر ہر الفاظ عزم سے کہتے جو تاثر تھے وہ غائب ہو چکے تھے۔ اگر کچھ تھا تو وہ خوف تھا، ایک عجیب سا خوف۔ چہرہ یوں سفید پڑ رہا تھا مانو سارا خون نچڑ گیا ہو۔ میں تمہاری زندگی کا کوئی ہیرو نہیں ہوں، بلکہ وہ ولن ہو جو تمہاری زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دے۔ کیا یاد آیا تھا اسے جسے شاید وہ بھول چکی تھی؟ نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ زین جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے۔ ہاں وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے سنگار میز پر سہارے کے لیے ہاتھ جما لیے، تبھی دروازہ کھولا۔ وہ اندر داخل ہوا، 2 مگ پکڑے جن سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے دیر ہو گئی، میں شیرا کے ساتھ تھا، وہ کوئی ضروری ڈاکیومنٹس چیک کرنے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا وہ اسے نہیں سن رہی ہے۔ وہ سنگار میز کو سختی سے پکڑے نیچے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر عہد کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ زمرہ تم ٹھیک ہو؟ اس نے مگ میز پر رکھے اور اس کی طرف آیا۔ زمرہ کچھ بولو، کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کے ہاتھ تھامے۔ وہ پریشان ہونے لگا تھا۔ زمرہ نے چہرہ اٹھایا اور سرد آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا تم پہلے سے جانتے تھے کہ زین مجھ سے منگنی توڑ چکا ہے؟ اس اچانک سوال پر عہد سن پڑ گیا تھا۔ جواب دو، اور خبردار جو مجھ سے جھوٹ بولا تو۔ اس نے عہد کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال لیے۔ عہد کو لگا وہ خالی ہو گیا ہو۔ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہاں کرب سے آنکھیں بند کرتے سچ زبان سے پھسلا، صرف ایک لفظ نے اس کا مان خاک میں ملا دیا تھا۔ کینیڈا تم نے اسے بھڑکایا اور مجھے لگا تم۔ وہ ایک دم چونکی۔ زین کے ذکر پر عہد کے اعصاب کے ساتھ جبڑے کی رگیں بھی تن گئی تھیں۔ کیا امی کو بھی تم نے مینوپلیٹ کیا تھا؟ وہ مجھے مجبور کریں؟ پہیلیاں پسند نہیں تھیں، مگر کم وقت پہیلیاں سلجھانے میں ماہر تھی۔ عہد اس کی ذہانت پر اش کرتا، اپنی قسمت پر ملال۔ زمرہ میری بات سنو، اس نے آگے بڑھ کر وضاحت کرنی چاہی جب زمرہ کسی شیرنی کی طرح ایک دم قریب آئے، اس کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا۔ مجھے میرے سوالوں کے جواب دو، نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گی عہد ابراہیم۔ کالر کو مزید سختی سے بھینچتے وہ غرائی تھی۔ عہد نے دانت پر دانت جماتے ضبط سے اپنی غصے میں ہوئی پاگل بیوی کو دیکھا تھا۔ عہد کی نظریں بے اختیار اس کے پیروں پر گئی۔ وہ ایڑیوں کو اوپر اٹھائے اس کے برابر ہونے کی تگ و دو میں تھی۔ اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ اس کی پشت پر لے جاتے اس نے زمرہ کو ذرا سا اونچا کرتے اس کی مشکل کو تھوڑا آسان کیا تھا۔ وہ اس کی جسارت پر شرم و غصے سے سرخ پڑ رہی تھی۔ ہاں میں نے مینوپلیٹ کیا تھا چچی کو، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم پیار سے نہ مانو تو تمہیں مجبور کریں۔ میں نے زین کے دماغ میں تمہارے خلاف ایسی باتیں ڈالی تھی کہ وہ تم سے منگنی توڑتے، اور جانتا ہوں ایسا کیوں کیا میں نے۔ یہ سب جس لمحے اس نے اعتراف کیا اسی لمحے وہ پیچھے ہٹ گئی، اور اگلے ہی پل اس کے ایک سناٹے دار تھپڑ عہد کے گال پر پڑا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کا خود کا توازن بھی بگڑا تھا۔ وہ بے اختیار لڑکھڑائے جب عہد نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھتے اسے پکڑا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی عہد ابراہیم میرے ساتھ اتنا گھٹیا کھیل کھیلنے کی؟ آخر تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ بے یقینی اور تکلف سے چلائی تھی۔ دوسرا گال تو بھول ہی گئی تم۔ ایک تھپڑ سے کہاں تمہارا غصہ کم ہوگا؟
लो दूसरे गाल पर भी मार लो, शायद इससे तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए। तमस्कुर साहब मुस्कुराते वो बड़ी डिटाई से मशवरा दे रहा था। जमरा इसको देख कर रह गए थे। दुश्मन कहती हो ना मुझे, फिर मुझसे और क्या उम्मीद रखी जा सकती है। अब तक सर्द मेहरी से मुस्कुरा रहा था। जमरा की आंखों में नफरत उतर आई थी। कम ऑन, दुश्मनी में भी मैंने तुम्हारी मदद की है। इस जैन जैसे कोवर्ट से तुम्हारी जान छुड़वा दी। एटलीस्ट थैंक यू तो मैं डिजर्व करता ही हूँ, नहीं? तंज करते पूछा। छोड़ो मुझे। उसकी गिरफ्त से निकलकर पीछे हटी। मैं मजीद तुम जैसे घटिया शख्स के साथ नहीं रहूंगी, मुझे तलाक चाहिए। आहत की सर्द मुस्कुराहट गायब हुई, आंखों में बरहमी दराई थी। तुम अभी अपने हवासों में नहीं हो, आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। वो संजीदगी से कह कर जाने लगा। मुझे तलाक दो आहत इब्राहिम, मैं मजीद तुम्हारे गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी। वो उसकी पुश्त पर गुर्राई। आहत के माथे पर बल पड़े। मर जाऊंगा लेकिन तलाक नहीं दूंगा, समझी? जमरा ने लब खींचे। मैं खुला लूंगी। गर्दन अकड़ा कर इरादा बताया गया। वो तिवरा कर इसकी तरफ पलटा। खुला के लिए जिस जिस वकील को हायर करोगे इन सब की हड्डियां तोड़ने की जिम्मेदारी बजाते मैं खुद लेता हूँ। वो इसे आगाह करता अगले ही लम्हे कमरे से जा चुका था और वो किसी फिसलती रेत की मानिंद जमीन पर गिर गई थी। इसका दिल चाह रहा था वो अपने बाल नोच ले। बाबा, इन दोनों भाइयों ने मेरी जिंदगी का तमाशा बना कर रख दिया है। मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे बन गई? कैसे कैसे सोच लिया कि आपके अलावा भी कोई और होगा जो मुझे संभालेगा? मेरी एक गलत उम्मीद ने मुझे बखेर कर रख दिया है। इसने सर घुटनों में दे दिया। इसका एकदम सांस फूलने लगा था। वो खुद को घसीटते हुए बेड के पास लाई और टेंट के दरवाजे से एक छोटी बोतल निकालकर इसमें से गोलियां निकाली और पानी के साथ इन्हें हलक में उतारा। बेड पर पुश लगाए वो खुद को मजीद घुटनों में छुपाते हिचकी भरते रोने लगी थी। इसे अपने सीने में दर्द उठता महसूस हो रहा था। इसे लगा वो रोएगी नहीं तो अजियत से जल मर जाएगी। जिंदगी में एकदम अंधेरा छाने लगा था। बाबा, आई मिस यू। देखिए इस दुनिया ने आपकी जूमी के साथ क्या कर दिया। इसे खत्म कर दिया है बाबा। जीते जी आपकी जूमी को जिंदा लाश बना दिया है। इसने आंखें बंद करके सर फिर घुटनों में दे दिया। वो इस भरी जालिम दुनिया में वो अकेली रह गई थी। मगरिब ढल चुकी थी। हवेली में मामूल के मुताबिक मुलाजिम रात का खाना लगा रहे थे। आज मैंने सुबह से जमरा को कमरे से निकलते नहीं देखा। वैसे अपने कमरे में तो बंद तो नहीं रहती। डाइनिंग हॉल में जहां आरा को आते देखकर बशर हाकिम पूछ बैठे थे। पता नहीं मैं गई थी लेकिन इसने दरवाज़ा नहीं खोला। अहद को फ़ोन किया तो इसका फ़ोन भी बन जा रहा था। शायद इन दोनों में कोई अनबन हुई है। जहां आरा तासुब से कहती बैठी वो जमरा की आदत से बहुत अच्छे से वाकिफ थी। इसको जब अकेले रहना होता है तो सबको भूल जाती है। भाई को सुबह मैंने गुस्से से घर से निकलते देखा था। निहाल ने लब काटते बताया, तुम कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? जैन को स्याह शलवार कमीज पर वास्कोट में अंदर आते देखकर इब्राहिम ने पूछा। बाबा, दोस्त की शादी है, रात देर से आऊँगा, खुदा हाफिज। वो बताता चला गया। भेजल कहाँ है? खाना नहीं खाना क्या इसने? हंसने आरा ने गोफ्त से पूछा था। इसकी असाइनमेंट थी ना तो वो अपने कमरे में ही खाना खा चुकी है। निहाल जल्दी से बोली। काजल ने इसकी नजरें चुराना बगौर महसूस किया था मगर वो कुछ बुरा बोला था। तारीख सड़क के कोने में गाड़ी खड़ी थी और वो गाड़ी के बोनट पर बैठा था। इसके एक हाथ में बियर का कैन था और दूसरे में जलता हुआ सिगार। आंखें सुर पड़ रही थी और चेहरे पर वीरानी थी। आपने ये सब छोड़ नहीं दिया था? आवाज पर वो रुख मोड़ा, बाइक से उतरा और खफा खफा से इसकी तरफ आ रही थी। भूरी आंखों वाले मर्द ने बेजारी से सांस भरते चेहरा मोड़ लिया। कहाँ गई वो सारी ताबेदारी? वो छटांग भर की लड़की कमर पर हाथ रखे इसके सामने आ खड़ी हुई। इसकी हेजल भूरी आंखों में गुस्सा था। भूरी आंखें घुमाते इसने सर झटका। भाड़ में जाए ताबेदारी। हेजल बेख्तियार हंस पड़ी। तुम यहाँ क्यों आई हो? इसने बड़हमी से पूछा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सवाल पर सवाल करती इसके बाजू पर हाथ रखकर सहारे से बोनट पर इसके साथ आ बैठी थी। अहद ने बियर के कैन में सिगार डालते कैन को दूर कहीं फेंका था। हेजल अफसरदा सी मुस्कुराई थी। मैं जबान को इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। दांत कुचकुचाए हेजल ने आईब्रो चुकाए। किस लिए? तुम्हें मेरे सर पर नाजिल करने के लिए। खफगी से बोला तो वो खिलखिला दे। आपका और जोमी का कोई झगड़ा हुआ है? वो अब संभल कर नरमी से पूछ रही थी। अहद ने सांस भरी और कंधे उचकाए। ये मोहब्बत बड़ी ही कोई घटिया चीज है। अच्छे भले इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। हेजल ने नजरें झुका ली। मैंने आज इसे वो सब कहा है जिसका मैं ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। वीरान चेहरे पर एकदम तकलीफ उभर आई थी। आप आखिर इन्हें बता क्यों नहीं देते कि आप इनसे मोहब्बत करते हैं? और हाँसी हुई कुछ चीज़ों का ढका छुपा रहना ही बेहतर होता है। तुम जाओ
تم यहाँ से जाओ हाजी, मुझे अकेला रहने दो. हेजल ने इसकी आंखों में नमी उतरती देखी थी. आपको याद है अहद, बचपन में जब बाबा को याद करके रोया करती थी तो आप कैसे मुझे हमेशा चुप करवाते थे कि हेजल सामान नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा. आपने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा तो मैं आज आपको अकेला कैसे छोड़कर जा सकती हूँ. इसने अपने अंगूठे से इसकी नम आंखों को नरमी से साफ किया. अलबत्ता इसके अपनी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर फिसल रहे थे. गुड़िया, मैं ठीक हूँ. हेजल ने नफी में सर हिलाया. जिनसे हमें तकलीफ पहुंचती है बाज़ दफ़ा हमारा मरहम भी वही होते हैं. इस वक्त आपको और जोमी को एक दूसरे की ज़रूरत है. वो बहुत नरमी से समझा रही थी, इसलिए घर चलें. इसने अहद का हाथ पकड़ा और बोनट पर से नीचे उतरी. मुझे नहीं जाना, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, वो बस जिद था. क्या आज जानते हैं कि वो सुबह से बिना कुछ खाए अपने कमरे में बंद है. अहद की आंखों में शक दर आया था. क्या जमरा सुबह से अपने कमरे से नहीं निकली और तुम मुझे अब बता रही हो. वो बेबसी भरे गुस्से से इस पर गरजा और नीचे उतरकर गाड़ी में बैठा. इसे जमरा से ये उम्मीद नहीं थी. इसे लगा था वो इससे बदला लेने की कोई साजिश रच रही होगी. तुम कहाँ जा रही हो. बाइक की तरफ जाती हेजल को इसने आवाज़ लगाई. बाइक पर आई हूँ ना मैं, इसी पर जाऊंगी. गाड़ी में बैठे हुक्म सादर किया गया. अगले ही लम्हे हेजल गाड़ी में बैठी थी. कमरे का हैंडल घुमाया तो पता चला कि दरवाज़ा अंदर से बंद है. जीप से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखे. खाली कमरा देखकर इसका दिल बैठने लगा. इसने नजरें दौड़ाई. इसका दुपट्टा ज़मीन पर गिरा पड़ा था. इसने नजरें मजीद घूमती बाथरूम के दरवाजे पर जा टिकी. दरवाज़ा खुला था. वो कदम कदम चलता पास आया और वहीं अहद इब्राहिम को लगा वो हिल नहीं सकेगा. मरमर के बने फर्श पर सर घुटनों में छुपाए वो नाजुक वजूद हिचकी भरते कांप रही थी. इसका सब लिबास गीला था. गीले बाल बिखरे पड़े थे. जमरा. अहद तड़प उठा था. अगले ही लम्हे वो तेजी से इसके पास आया और नीचे बैठते इसने इसका कांपते वजूद को अपनी आगोश में लिया. आई एम सॉरी, सॉरी मेरा बच्चा. इसने जमरा को सख्ती से खुद में भीजते इसके बालों पर लब रखे. उसकी मौजूदगी पर पहले स्टिल हुई मगर फिर इसका वजूद जवाब देने लगा. अहद, मुझे तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ. वो अजियत से मिनमिनाती इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों से भरते किसी नन्हे बच्चे की तरह इसकी आगोश में मजीद छुपी थी. मैं जानता हूँ मेरा बच्चा, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है. तुम मुझे सजा दो लेकिन खुदा का वास्ता है खुद को तकलीफ देकर मुझे अजियत मत दो. इसे अपना दिल फटता हुआ महसूस हो रहा था. वो आज इसे पहली बार इस तरह टूटता बिखरता देख रहा था. इसे लग रहा था वो भी बिखर रहा है. तुम वापस क्यों आए हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं जानती हूँ तुम. वो अपने बेजान हाथों से इसके सीने पर मुक्के मारने लगी. तुम मुझे अपनी आदत डालकर छोड़ दोगे, मैं तुम्हारा मकसद जान चुकी हूँ. वह इसकी भरते मसीद रोने लगी थी. खुदकुशी हराम है, मैं भला हराम मौत क्यों मरना चाहूँगा. इसने जमरा के बालों में चेहरा छुपाते बहुत नरमी से इसका कंधा चूमते इसके कंधे पर सर टिका दिया था. जमरा रोना भूल चुकी थी. इसकी शर्ट पर हाथ मजबूत हुए थे. तुम मुझे मुकम्मल करती हो जमरा, मैं तुम्हें खुद से जुदा करके खुद को अधूरा नहीं कर सकता. नरमी से कंधे के करीब एतराफ़ किया था. अगले ही लम्हे इसे जमरा का वजूद भारी होता महसूस हुआ. अहद ने चेहरा उठा लिया. वो निढाल सी इसके सीने पर सर रखे आंखें मूंदते हुए थी. चेहरा जट पड़ रहा था. इसे अपना वजूद होशो हवास से बेबस सा महसूस होने लगा था और वो जानती थी क्यों. अहद ने इसे अपने बाजों में उठाया था. इसके अपने कपड़े भी भीग चुके थे. चंद लम्हों बाद जब वो इसे लिए ड्रेसिंग रूम से निकला तो इन दोनों के कपड़े तब्दील थे. सुबह से भूखा प्यासा रहने की वजह से जमरा की सारी तवानाई ख़त्म हो चुकी थी. अहद ने इसे बेड पर लिटाते इसका चेहरा हाथों में थामा. तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ. वो इस पर लिहाफ उड़ाते जाने लगा जब वो उसका हाथ थाम गई थी. मुझे इस वक्त सिर्फ तुम चाहिए हो. जमरा ने इसका हाथ अपने चेहरे में छुपाते इसे जाने से बाज रखा था. मुझे इस वक्त सिर्फ तुम चाहिए हो. जमरा ने इसका हाथ अपने चेहरे में छुपाते इसे जाने से बाज रखा था. अहद गहरा सांस बैठते इसके पास बैठा और अपनी गोद में बिठाया. जमरा इसके कंधे में सर रखते फिर आंखें मूंद गई थी. इसने जमरा पर अच्छे से लिहाफ लपेटते से मजीद अपने करीब किया. वो अब अपनी टांगों पर रखे इसके ठंडे पैरों पर अपने गर्म तपते हाथ रखकर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें दबा रहा था. मैं कसम खाता हूँ मैं हर उस शख्स को सज़ा दूंगा जिसने तुम्हें तकलीफ दी है, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हो. इसने जमरा के बालों पर होंठ सख्त करते वादा किया था. वो इसकी छोटी छोटी सांसों को महसूस करते जान गया था वो गहरी नींद में जा चुकी है. टेंडर पर रखी छोटी बोतल को देखा और वहां से अपना फ़ोन उठाकर नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगाया. यस बॉस. दूसरी ही रिंग पर कॉल उठा ली गई थी. जैन की गाड़ी के ब्रेक्स फेल करवा दो. मर गया तो इसकी खुशकिस्मती, लेकिन अगर बच गया तो बदकिस्मती, क्योंकि अगर बच गया तो मैं इसकी सांस खुद तंग करूंगा. अगले ही लम्हे हुक्म मानकर फ़ोन रख दिया गया था. जंगल का वो किनारा सुनसान पड़ा था. रोड से आते कोई गाड़ी गुजर गई थी तो ठीक, वरना अगर वहाँ कोई मर भी जाए तो सिवाय जानवरों के किसी को भनक भी ना पड़े.
اسی جنگل سے گاڑی گزارتے ہوئے آرام سے جا رہا تھا جب سامنے کوئی انسان گزرتا دکھائی دیا۔ اس نے فوراً گاڑی جنگل کی طرف موڑ دی اور بریک لگانی چاہیے مگر ناکام۔ سامنے دیکھتے اس کی آنکھیں خوف سے باہر آنے کو بےتاب ہوئی تھی جب گاڑی سیدھا ایک درخت سے جا لگے۔ اسی وقت کے دوسری طرف دیکھو تو سفید حویلی کی پچھلی طرف دو آدمی کھڑے تھے۔ ایک نے چہرہ سکارف سے ڈھک رکھا تھا اور دوسرا شال اوڑھے ہوئے تھا۔ آپ کی امانت۔ اس آدمی نے شال والے مرد کی طرف ایک لفافہ بڑھایا تھا۔ امانت نہیں، میرے مقصد کی پہلی جیت کہو۔ آنکھوں میں فتح مندی کی چمک ابھری۔ سکارف والا آدمی سر کو خم دیتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنی بربادی کی گنتی شروع کر دو زمرہ سلطان۔ اگلے ہی لمحے وہ شخص دھند میں کہیں کھو چکا تھا۔ باب ہفتم سیویئر۔ گرم لحاف میں قسمت آتے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ یوں لگتا تھا برسوں بعد ایسی سکون کی نیند آئی ہو۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر سر میں اب بھی درد ہوتا تھا، محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں دو تین بار چھپکائیں تو وہ ایک دم شوق کے مارے کھل گئیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور لحاف ہٹایا۔ پیروں تک آتا نائٹ گاؤن دیکھ کر رات کا منظر دماغ کے پردوں سے لہرایا۔ کیا شرمندگی تھی جو اسے اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ اس بے حس شخص کی آغوش میں رونا، یہ زندگی میں وہ آخری کام تھا جو وہ کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن کیا ہوا تھا؟ اس نے سکون بھی پایا تو کہاں پایا؟ اس شخص کی قربت میں جس سے وہ نفرت کا دعویٰ کرتی پھرتی ہے۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ اس کا دل ڈوب مرنے کو کر رہا تھا۔ کل رات جو اس سے اپنے سینے سے لگائے کہہ رہا تھا، کیا وہ سچ تھا یا اس کا وہم؟ اوہ خدا، اسے کچھ سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے بے ساختہ چونک کر سر اٹھا کر نائٹ سٹینڈ پر پڑی گولیوں کی شیشی کو دیکھا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا اس نے وہ شیشی اٹھائی اور اسے دراز میں رکھا۔ گہرا سانس بھرتے اس نے سر ہیڈ بورڈ سے ٹکا دیا، تبھی دروازہ کھلا۔ کھنکیوں سے اس نے احد کو ٹرے پکڑے اور دروازہ بند کرتے دیکھا جو اب اسی طرف آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں پوری بند کر دی۔ ٹرے بیڈ پر رکھتے وہ اس کے پاس آ بیٹھا۔ اس نے سونے کا ناٹک دیکھ کر وہ بے آواز ہنس دیا تھا۔ زمرہ اٹھو، ناشتہ کرو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس نے بہت نرمی سے اس کے بالوں کو انگلیوں سے سہلایا۔ کل میرا تھوڑا سا خیال رکھ دیا۔ اس نے تو مجھے واقعی بچی سمجھ لیا ہے۔ بھول گیا کیا اس نے کل اسی بچے کے تھپڑ کھایا تھا اس نے؟ لیکن ڈھٹائی تو دیکھو اس کی بھی، ابھی تک یہیں پر ہے۔ اس نے خوف سے آنکھیں کھولی اور رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھ کر زمرہ ساکت ہوئی تھی۔ احد نے بے اختیار سے نظریں چرا لی تھی۔ وہ ناشتے کی ٹرے میں اس کے اور اپنے درمیان رکھتے اب نوالا بنا رہا تھا۔ آج تم پورا دن بیڈ پر آرام کرو گی۔ اگر کمرے سے باہر قدم رکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ حکم صادر کرتے اس نے بریڈ آملیٹ کا بنایا لقمہ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ اس کے اس بولے گئے کل رات کے الفاظ کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کے سامنے کیسے بیٹھی تھی یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ کیا یہ ناشتہ تم نے بنایا ہے؟ آئیبروز کھا کر پوچھا گیا مگر خود کو ہی کوسا تھا۔ بھلا یہ کوئی سوال تھا کرنے والا؟ نہیں، زین نے بنایا ہے۔ کہا کہ میری بھابھی کل سے میری وجہ سے بھوکی ہیں تو ناشتہ بنا کر اپنی غلطیوں کا ازالہ کر لیتا ہوں۔ اس نے بہت سادگی سے طنز کیا۔ زمرہ نے ناک سکوڑ کر لقمہ منہ میں لیا۔ کیا سکون اترا تھا، یوں لگتا تھا برسوں کی بھوک مٹ رہی ہو۔ اس نے ٹرے فوراً احد سے لی اور خود کھانے لگی۔ وہ تعصب سے ہنس دیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ آخری نوالا کھاتے وہ پوچھ بیٹھی۔ وہ کب سے اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ آج کی زمرہ میں اور کل رات کی زمرہ میں کتنا فرق ہے۔ وہ گہری نظروں سے اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زمرہ کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ کل رات تمہیں کیا ہوا تھا زومی؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ آخر کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ فکر مندی کا دکھاوا جب کہ تم مجھے بتا چکے ہو کہ ہم صرف دشمن ہیں۔ میری تو سمجھ نہیں آتا کہ آخر تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ وہ بگڑ کر بولی تاکہ سوال ٹل جائے۔ صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ زمرہ نے بدوقت حلق تر کیا۔ اتنا تم یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کل رات تم اپنے حواسوں میں نہیں تھی اور یہاں پر میں نے اس نے نائٹ سٹینڈ کو دیکھا اور پھر وہ اس کی طرف مڑا۔ یہاں ایک دوائی کی شیشی پڑی تھی، کہاں گئی؟ زمرہ کا چہرہ یکدم سفید پڑا تھا جسے احد نے بغور محسوس کیا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے دروازہ کھولا۔ شیشی سامنے ہی دیکھ گئی۔ اس نے وہ اٹھائی اور رخ اس کی طرف موڑا۔ کل رات تم نے یہ دوائی کھائی تھی؟ وہ سنجیدگی مگر نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ زمرہ کے ہاتھوں سے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ سر جھکا کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ زمرہ، یہ دماغ کو سن کر دینے کی دوائیاں ہیں، جانتی ہو نا؟ وہ بے یقین تھا۔ ہاں جانتی ہوں اور اسی لیے ہی لے رہی تھی۔ بابا کے جانے کے بعد میری سلجھی زندگی بکھر گئی تھی۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، یوں لگتا تھا کہ میں پاگل ہو رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی نم پڑنے لگی تھی۔ احد اسے ساکت سا سن رہا تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، بہت زیادہ تکلیف۔ اس لیے میں تھراپسٹ کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھے یہ دوائیاں دی اور انہیں کھانے کے بعد مجھے نیند آنے لگی، لیکن پھر بھی نائٹ میئرز میرا پیچھا نہیں چھوڑتے اور شاید کبھی چھوڑیں گے بھی نہیں۔ اس نے گیلی سانس اندر کھینچی، سر جھکایا۔ ایک دم اپنے گال پر انگلیوں کے پوروں کا لمس محسوس ہوا۔
चौंक कर सर उठाया। वो आंखों में ढेरों जज्बात लिए इसे देख रहा था। वो लड़ना चाहती थी, गुस्सा करना चाहती थी, इसके लफ्ज़ को धुतकार देना चाहती थी, मगर वो नहीं कर पा रही थी। इसका दिल इसे ये करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। मैंने जो किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, जानता हूँ। इसलिए तुम मुझे जो सज़ा देना चाहो दे सकती हो, मैं बिना सवाल किए इसे कबूल कर लूँगा। वो इसके गाल को सहलाते नदामत का इज़हार किया। इसका ज़हन बार-बार इन दवाइयों में जाकर उलझ रहा था। कुछ गलत था या शायद बहुत कुछ गलत। ये कहते इसने जवाब का इंतज़ार नहीं किया था, बल्कि वो अगले ही लम्हे कमरे से चला गया था। ज़मरा बेयकीन हुई थी। वो मर्द गलत होने पर भी अपनी गलती का एतराफ़ करने वालों में से नहीं था। बेयकीन होना बनता था। आखिर ऐसा क्या बदल गया था अहद इब्राहिम जो ज़मरा को इसके करीब होने पर मजबूर कर रहा था? अस्पताल में मामूल की गहमा गहमी थी। लोग राहदारी से आते जाते दिखाई देते थे। इसी राहदारी से हुस्न तेज तेज कदम उठाती दिखाई दे रही थी। इनके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। मम्मी आराम से, आपको लग जाएगी। पीछे से सुरमई पेन की जेबों में हाथ डाले अहद ने फिक्रमंदी से टोका था। आराम से? मेरा बेटा ना जाने किस तकलीफ से गुजर रहा होगा। हंसने आरा खफगी से कहती अस्पताल के प्राइवेट रूम में दाखिल हुई। या अल्लाह, मेरा बच्चा! सामने पट्टियों में लथपथ बेड पर बेहोश लेटे जैन को इसे देखकर माँ का दिल हौल उठा था। वो दौड़ती हुई इसके पास आई जब पीछे से दरवाज़ा खुला और काजिल, अहद और इब्राहिम भी कमरे में दाखिल हुए। बेचारे भाई को पाकिस्तान रास ही नहीं आया। देखो क्या हालत हो गई। काजिल ने हमदर्दी जताई, जिस पर अहद ने हाथ लब के किनारे रखकर हंसी दबाई थी, जबकि हुस्न आरा ने घूरी से नवाजा था। बकवास बंद करो, पता नहीं किस मनहूस की नजर लगी है मेरे बेटे को। उसने आरा के आंसू भरे भरे भर के बहने लगे थे। कम ऑन मम्मी, अगर नज़र का मसला होता तो सबसे ज़्यादा मुझे नज़र लगनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल मैं भाई से ज़्यादा खूबसूरत हूँ। काजल ने तराह कर अपनी टी शर्ट का मसनूई कॉलर को झटका था। हेलो, इधर मेरे बारे में क्या ख्याल है? वैसे तुम दोनों से ज़्यादा ही मेरे पास हुस्न है। अहद मायने ख़ेज़े से आंखों में चमक लिए बोला तो काजल ने आंखें घुमा ली। अगर ऐसी बात है तो मैं पहले नंबर पर आता हूँ। आफ्टर ऑल तुम सबको मेरे ही बदौलत खूबसूरती मिली है। बड़ा खूबसूरत था मैं अपनी जवानी में। इस बार इब्राहिम ने अपना हिस्सा डाला था। आप बाप बेटे मेरे बेटे के लिए आए हैं या कोई ब्यूटी कंपटीशन में? उसने आरा एकदम बिगड़ी थी, जिन पर इनकी जुबानों को कुफल लगा था। यार ये भाई पता नहीं कब होश में आएंगे। मुझे भूख लग रही है, मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ। काजल उकताया हुआ लग रहा था। मैं भी आता हूँ, मुझे एक फ़ोन कॉल करनी है। आहद भी इसके पीछे ही कमरे से निकला था। या अल्लाह, हम पर रहम कर। पता नहीं कौन सा बुरा वक्त चल रहा है। उसने आरा अब अपने जामनी रंग के जोड़े के साथ स्याह सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ती कोई आयत पढ़कर इब्राहिम और जैन पर फूंके मारने लगी थी। कमरे से बाहर निकलकर इसने फ़ोन मिलाया। दूसरी रिंग पर कॉल उठा ली गई थी। शेरा, क्या अपडेट है? बॉस 10 मिनट के अंदर अंदर सारी डिटेल्स आपके पास होंगी। बाथरूम में मलबूस बालों में छोटा सा टॉवल बांधे वो बाथरूम से निकली और एक नज़र वॉल क्लॉक पर दौड़ाई। दोपहर होने को थी। वो सुबह का गया, अब तक नहीं लौटा था। वो ख्यालात को झटकती ड्रेसिंग मिरर के सामने आ खड़ी हुई जब दरवाज़ा खुला। जमरा ने मुड़कर देखा तो जहां आरा कमरे में दाखिल हो रही थी वो उसे देखकर मुस्कुराई। अहद ने बताया, तुम्हारे सर में दर्द है? अब कैसा है? दर्द कम हुआ? वो नरमी से पूछती इसके पास आई। वो बिना जवाब दिए माँ से लिपट गई। जहाँ आरा एक लम्हे के लिए चौंकी, फिर मुस्कुराते बहुत नरमी से इसके गिर्द हिसार बांधते इसका सर चूमा। आई एम सॉरी अम्मी, मैंने कल दरवाज़ा नहीं खोला। आपको भी बहुत परेशान कर दिया ना मैंने? वो उदासी से मिनमिनाए। जहाँ जहाँ ने नफ़ी में सर हिलाते से खुद से अलग किया था। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ठीक हो, मेरे लिए यही मायने रखता है। उन्होंने इसका माथा चूमा। अरे हाँ, अहद ने तुम्हें बताया जैन का एक्सीडेंट हो गया है। बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं इसे। जमरा एकदम संजीदा हुई। कैसे एक्सीडेंट हुआ? वो दोनों सोफे पर आकर बैठी। गाड़ी जंगल में एक दरख्त के पास मिली। जिस शख्स को जैन ने देखा, इसका कहना है कि गाड़ी के शीशे पर दरख्त की कोई मोटी डाली गिरी थी, जिसकी वजह से शीशा टूटा हुआ और जैन को वो कांच बहुत बुरे तरीके से लगे। जहाँ आरा हमदर्दी से बता रही थी। अलबत्ता जमरा को इससे कुछ खास हमदर्दी नहीं हुई थी, बस थोड़ा बुरा लगा था। अगर शाम तक तुम अच्छा महसूस करो तो हम चलेंगे अस्पताल, ठीक है? जमरा ने इस बात में सर हिलाया। जहाँ आरा गई तो वो कपड़े तब्दील करके बेड पर लेट गई। इसे न जाने ये बात हजम क्यों नहीं हो रही थी कि ये सिर्फ एक हादसा था। वो एक खूबसूरत सा क्लिनिक था जहाँ का माहौल पुरस्कार था। सामने रखे भूरे रंग के सोफे पर बहरे नीले रंग के पेंट कोट के साथ सफ़ेद शर्ट में मलबूस टांग पर टांग जमाए एक नौजवान बैठा था। सर्द आंखों से वो पूरे ऑफिस का जायजा ले रहा था। इसके साथ अबाया और नकाब में एक लड़की भी बैठी थी जो खामोश थी। दफ्तर दरवाज़ा खुला और ऐनक लगाए एक अधेड़ उम्र मर्द अंदर आया। आपको इंतजार करवाने के लिए माजरत चाहता हूँ, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो ऐनक ठीक करते सामने आकर बैठे। ये मेरी बीवी है, मुझे इसके लिए एक दवाई चाहिए।
बड़ी सादगी के साथ बैठी लड़की की तरफ इशारा किया। दवाई तो मैं तब दे सकता हूँ जब इनका मसला मालूम होगा। तो बताइए क्या मसला है इनके साथ? डॉक्टर ने नोट पैड उठाया। मसले तो बहुत हैं इनके साथ, इसलिए चाहता हूँ एक साथ ही जान छुड़वा लो, उकताहट के साथ बताया था। डॉक्टर ने भवे में बीची। क्या मतलब? मतलब ये कि एक ऐसी दवाई दो जिससे ये पागल हो जाए या लोगों को लगे ये पागल है। कुछ भी, बस ऐसा कुछ कर दो जिससे मेरी जान छूट जाए। इस डॉक्टर का चेहरा सुर्ख पड़ा था। दिमाग तो ठीक है आपका, ये क्या कह रहे हैं आप? वो भड़के। और आप ऐसे चुपचाप सुन रही हैं? बेयकीनी से लड़की को देखा जो बुत बनी बैठी थी। ये बहरी और अंधी है, न सुन सकती है और न देख सकती है। कंधे उचकाकर बताया गया। फिर भी आप इनके साथ ये सब कर रहे हैं, जरा शर्म नहीं आ रही आपको? अरे ऐसे लोग तो मासूम होते हैं। वो बेयकीनी से बोले थे। ओह डॉक्टर, दर्द देने का नहीं बोला, दवाई देने का बोला है। काम करो काम। नौजवान ने कोफ से टोका। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता, आप जा सकते हैं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सोच लो डॉक्टर, क्या पता तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। मायने खिज़ी से मुस्कुराहट लिए इसने एक चेक सामने रखा। डॉक्टर का मुंह खुल गया। वो एक ब्लैंक चेक था। चंद लम्हे डॉक्टर देखता रहा, फिर खंगारा। मैं दवाई लिख कर दे रहा हूँ, इन्हें वो हर रोज लेनी होगी। नौजवान मुस्कुराया। मुस्कुराहट गहरी थी इसके लिए, इसलिए गाल पर पड़ता डिम्पल साफ नुमाया हुआ था। लेकिन इससे क्या होगा? जरा मजीद मालूमात चाहिए। इनको डरावने ख्वाब आएंगे, इन्हें अपना दिमाग अपने आप ही से बाहर लगने लगेगा, इनका दिमागी तवाज़ुन हर दिन के साथ ख़राब होता रहेगा, और भी बहुत कुछ। इससे इन्हें और बाकी सबको ये यकीन करना मुश्किल नहीं होगा कि ये पागल हो रही हैं। लेकिन ये सिर्फ दवाइयों का असर होगा। दवाई नहीं लेंगी तो ठीक रहेंगी। ये सब बंद हो जाएगा। दवाई की पर्ची टेबल पर रखकर नौजवान के करीब एक और चेक उठाया। अरे सिराज साहब, इतनी जल्दी क्या है? पर्ची उठाकर जेब में रखी और साथ ही बैठी लड़की की तरफ रुख मोड़ा। बाहर जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। लड़की ने सर इस बात में हिलाया और ऑफिस से निकल गई। डॉक्टर की आंखें हैरत से बाहर आने को बेताब हुई। वो लड़की तो सुन नहीं सकती थी ना? वो बेयकीनी से मिनमिनाने। वो सुन भी सकती है और देख भी सकती है, सादगी से बताते। टांग पर दोबारा टांग जमाते वो किसी बादशाह की तरह बैठा। डॉक्टर का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ा। मेरा नाम अहद इब्राहिम है। झूठ मेरी नस नस में दौड़ता है। तुमने भरोसा भी कैसे कर लिया मुझ पर? गलत किया। इसने अफसोस से नफ़ी में गर्दन को हरकत दी थी। सिराज सुन सा पड़ गया था। आहत ने अपने कोट की जेब से एक गोलियों की शीशी निकाली और इसे खोलकर इसके अंदर की सारी गोलियां मेज़ पर निकाली। सिराज का चेहरा फक हुआ था। कुछ याद आया? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कुछ नहीं, बहुत कुछ याद आया होगा तुम्हें, है ना? सिराज ने बदवक्त थूक निकला। इसके माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार होने लगी थी। तुम कौन हो? ये गोलियां तुम्हारे पास क्या कर रही हैं? आवाज में खौफ ही खौफ था। मैं जमरा सुल्तान का शौहर हूँ। क्या रश्क था इस मर्द की आंखों में और लहजे में। डॉक्टर इसी लम्हे उठा और बाहर की तरफ दौड़ लगानी चाहिए जब आहद उठा और पीछे कॉलर से पकड़ते दीवार के साथ लगाया। तुम्हारी जुर्रात कैसे हुई मेरी बीवी के साथ ऐसा गंदा खेल खेलने की? भूरी आंखों में एकदम लाल धुंध छा गई थी। वो डॉक्टर को बालों से पकड़े, वो दीवाना वार इसका सर दीवार में मार रहा था। हाथ यकदम इसने डॉक्टर को जमीन पोस कर दिया था और इसके सीने पर जूते में मुकीद पैर से ठोकर मारी। एक, दो, तीन, और न जाने कितनी। वो एक लम्हे में ही इसकी हालत बिगाड़ चुका था। इसके माथे से खून रिस रहा था। सीने पर हाथ रखे वो तकलीफ के मारे कराहा था। वो इसके पास झुका और इसे बालों से पकड़कर थोड़ा ऊंचा किया। सिराज ने लव्वा किए कुछ कहना चाहा, मगर दर्द के मारे वो कुछ भी बोलने से काबिल नहीं रहा था। तेरी थेरेपी कर दी है मैंने। डॉक्टर, अब मेरी बीवी की थेरेपी अच्छे से नहीं हुई ना तो याद रखना, मैं तुझे मेंटल अस्पताल नहीं सीधा कब्रिस्तान पहुंचाऊंगा। वो गुर्राते हुए आगाह कर रहा था। बालों पर पकड़ मजबूत हुई थी। सिराज ने बिना सोचे समझे इस बात में सर हिलाया। आहत ने झटके से इसके बाल छोड़े और कमरे से निकल गया। अलबत्ता सर यूं झटके से छोड़ने पर इसका सर टक की आवाज से जमीन पर लगा था, जिससे वो इसी लम्हे बेहोश हो चुका था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे नहीं बताते कि आप लोगों को नॉवल कैसा लग रहा है, और इसके अलावा मुझे बताया करें कि आप लोगों को कौन सा नॉवल मेरी वॉइस में सुनना है, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वो नॉवल लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।